హాయ్ వ్యూవర్స్, నేను మీ దివ్య. క్రియేటివ్ మాస్ వీడియో ఛానల్ తరపు నుండి ముందుగా మీ అందరికీ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. క్రియేటివ్ మాస్ వీడియో ఛానల్ అండ్ రిహానా కువైట్ ఫ్లవర్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో మదర్స్ డే రోజున మాతృదేవో భవ అనే కవితల ప్రోగ్రామ్ని మనం జరపబోతున్నాం. ఇందులో భాగంగా ఉర్దూ కవి సర్ సయ్యద్ నాజర్ గారు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆయన మన ముందు ఉండడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. ఆయన 25 సంవత్సరాల నుండి కువైట్లోనే ఉంటున్నారు. గత 20 సంవత్సరాల నుండి ఆయన రైటర్స్ ఫోరం కువైట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్టివ్ మెంబర్గా పనిచేస్తున్నారు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు సర్ సయ్యద్ నజర్ గారు. मैं मास क्रिएटिव वीडियो चैनल वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, क्योंकि आज मदर्स डे है और उस मौके पर ये एहतमाम किया है उन्होंने, और उनका साथ दे रहे हैं रिहाना कुवैत फ्लावर्स वाले, और मैं इनकी भी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ. आइए, इस मौके पर मैं सईद नज़र हूँ. सईद नज़र कड़पवी के नाम से यहाँ जाना जाता हूँ. लोग इसी नाम से मुझे पहचानते हैं. मैं बिल्कुल एक अदना शायर की हैसियत से हूँ. अपने आप को मैं अभी एक समुंदर में एक ख़तरे की हैसियत रखता हूँ. इल्म अदब एक समंदर है. आइए, मैं अपने कुछ अशार, अपनी फ़िक्र आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा. मेरी गुजारिश है, क्रिएटिव मास वीडियो चैनल के जो डायरेक्टर हैं जनाब मस्तान साहब, मैं चाहता हूं कि वो मेरे बाजू में आ जाएं. वालेकुम सलाम. आइए बैठें. शेर समात फरमाएं. अलग अलग 1-2 शेर हैं जी. उसके बाद मैं गज़ल पेश करूंगा जी. ज़रूर. और गज़ल में मतले से लेकर मक्ते तक माँ के ही जो मौजू है माँ का जी, और उनकी खुसूसियत के ताल्लुक़ से ही मैंने मज़ामीन उसमें बांधे हैं. और ये शेर यूँ है, समात फरमाएं. ज़माने बाद भी महफूज माँ का आंचल है. ज़माने बाद भी महफूज माँ का आंचल है. ये मेरे सर पे है रहमत की एक घटा की तरह. माशाअल्लाह. ज़माने बाद भी महफूज माँ का आंचल है. ये मेरे सर पे है रहमत की एक घटा की तरह. एक और शेर पेश खिदमत है. इसमें मैंने एक काफिया बांधा है जी. अंबर. अंबर यानी आसमान. एक अंबर आसमान को कहते हैं जी. लेकिन एक अरबी में जो है अंबर है, वो अलीफ का अंबर है जो जिसको आसमान कहते हैं. एक अरबी आइन का जो लफ्ज़ है वो अंबर खुशबू को कहते हैं. माशाअल्लाह. बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, दर्जे ऊला जिस इन्हें की खुशबू उसको तस्लीम करते हैं. तो मैं इस शेर में ये बताना चाहता हूँ कि यकीनन वो खुशबू दर्जे ऊला की है, इन्हें नंबर 1 हैसियत रखती है. लेकिन मैं जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ, आप ये लोग तस्लीम करेंगे कि वो नंबर 1 की खुशबू नंबर 2 पे आ गई है. समात फरमाए शेर. ये सच है मेरी माँ मुझे कहने दे कई बार. ये सच है मेरी माँ मुझे कहने दे कई बार. एक दूध तेरा महका है अंबर से भी बढ़कर.
क्या बात ये सच है मेरी माँ मुझे कहने दे कई बार, एक दूध तेरा महका है अंबर से भी बढ़कर। वाह बहुत खूब। आइए मैं गज़ल का मतलब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएं। मांगी थी यही माँ ने दुआ, वाह याद है मुझको। वाह अमीर भाई, मांगी थी यही माँ ने दुआ, याद है मुझको। आए न कभी सर पे बला, याद याद है है मुझको। मुझको। क्या बात मांगी थी यही माँ ने दुआ, याद है मुझको। आए न कभी सर पे बला, याद है मुझको। शेर देखें, कहा है कि घेरा था जिसे माँ के भले हाथ ने आखिर। मस्तान साहब जी। घेरा था जिसे माँ के भले हाथ ने आखिर, वो दीप हवाओं से बचा, याद है मुझको। क्या बात है। बहुत खूब। वो दीप हवाओं से बचा, याद है मुझको। और ये शेर भी बतौर ख़ास समात फरमाएं। ज़ाहिर में तेरे होंठ ना हिलते थे मेरी माँ, क्या बात है। ज़ाहिर में तेरे होंठ न हिलते थे मेरी माँ, दिल से तेरे आती थी सदा, याद है मुझको। बहुत खूब। दिल से तेरे आती थी सदा, याद है मुझको। और ये शेर भी देखें कि मिलती ही रही जिससे मेरे दिल को मसरत, मिलती ही रही जिससे मेरे दिल को मसरत, माँ तेरे वो चेहरे की ज़िया, याद है मुझको। माँ तेरे वो चेहरे की ज़िया, याद है मुझको। और यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ घरौंदा है, जो देखा होगा कि गांव में खरियों में मिट्टी से जो खिलौने बनते हैं, माँ अपने हाथों से मिट्टी के खिलौने बच्चों का दिल बहलाने के लिए बना देती है। तो उस बात का जिक्र मैंने किस तरह किया है, कहा है कि माँ ने ही बनाया था वो जो दिल से घरौंदा। कहा है, समात फरमाए अमीरुद्दीन भाई, देखें कि माँ ने ही बनाया था वो जो दिल से घरौंदा, हद दर्ज था मैं उस पे फिदा, याद है मुझको। माँ ने ही बनाया था वो जो दिल से घरौंदा, हद दर्ज था मैं उस पे फिदा, याद है मुझको। और ये शेर भी देखें कि गुज़रा था हंसी दौर लड़कपन का जहाँ पर, क्या बात। गुज़रा था हंसी दौर लड़कपन का जहाँ पर, बरगद का वो एक पेड़ घना, याद है मुझको। क्या बात है। गुज़रा था हंसी दौर लड़कपन का जहाँ पर, बरगद का वो एक पेड़ घना, याद है मुझको। मक्ता कहा है, समात फरमाए मेरे दोस्तों, कहा है कि ये बात ही रखती थी नज़र माँ को हंसी तर। क्या बात। मस्तान भाई, ये बात ही रखती थी हंसी, ये बात ही रखती थी नज़र माँ को हंसी तर, थी गहना फ़कत उसकी हया, याद है मुझको। ये बात ही रखती थी नज़र माँ को हंसी तर, थी गहना फ़कत उसकी हया, याद है मुझको। मांगी थी यही माँ ने दुआ, याद है मुझको। आए न कभी सर पे बला, याद है मुझको। शुक्रिया दोस्तों। बहुत खूब, आपसे मुलाकात होकर भी बहुत खुशी हुई जनाब। और ये शायरी सुनने के बाद तो और भी खुशी हुई माशाल्लाह। हमारे क्रिएटिव मास वीडियो चैनल के जो ये प्रोग्राम में आप शामिल हुए, बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मस्तान साहब, आपने ये मौका फ़राहम किया। क्रिएटिव मास जो वीडियो चैनल है, हमारी दुआएं हैं इसके साथ में शुक्रिया कि ये इस तरह तरक्की करे कि चाँद की शक्ल इख्तियार कर ले, और हम उसे चमकते हुए चाँद का जिस तरह लुत्फ़ लेते हैं, इस तरह हम जो है इस चैनल का लुत्फ़ लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। థ్యాంక్ యూ। शुक्रिया। अस्सलाम। మదర్స్ డే గురించి చక్కగా ఉర్దూలో చెప్పిన సర్ సయ్యద్ నజర్ గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు ఉర్దూలో చెప్పిన కవితలు విన్నారు కదా. సో మన తెలుగులో కూడా మన మధ్యన కవితలు చెప్పడానికి సార్
పెడమల్లి మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. ఇటీవల కాలంలో టిక్టాక్లో తనదైన శైలిలో మనసుకు హత్తుకుని పదజాలంతో రాకెట్లా దూసుకుపోతున్న పెడమల్లి మోహన్ రెడ్డి గారు మన ముందు అమ్మ కోసం 4 మాటలు మనతో పంచుకోవడానికి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. సో ఆయన్ని మనం స్వాగతిద్దాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు పెడమల్లి మోహన్ రెడ్డి. తల్లిదండ్రులు సుబ్బరామరెడ్డి, నారాయణమ్మ గారులు. మాది కడప జిల్లా పెనకలూరు మండలం నాగరెడ్డిపల్లి గ్రామం. ప్రస్తుతం నేను కువైట్లో ఉంటున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రియేటివ్ మాస్ వీడియో ఛానల్స్ వారు మదర్స్ డే సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని రెహానా కువైట్ ఫ్లవర్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో జరుపుతున్నటువంటి కార్యక్రమానికి అమ్మ గురించి 4 మంచి మాటలు చెప్పడానికి నన్ను ఇక్కడికి పిలిపించారు. వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములను తెలియజేసుకుంటూ 20 సంవత్సరాల క్రితం తెలుగు చిత్రసీమలో నటుడిని అవ్వాలని ప్రయత్నాలు చేసి నేను ఆశించిన ఫలితం నాకు కనపడక నిరాశతో ఊరికి వచ్చి బ్రతుకుతూ జీవనోపాధి కోసం గల్ఫ్ దేశానికి వచ్చి 2 నెలల క్రితం టిక్టాక్లో నేను పెడుతున్నటువంటి ఒక వీడియోస్ను గమనించి నా ప్రతిభను చూసి, అన్న మీరు రండి, అమ్మ గురించి 4 మంచి మాటలు చెప్పండి అని నన్ను పిలిపించినటువంటి క్రియేటివ్ మాస్ వీడియోస్ ఛానల్స్ అధినేత మస్తాన్ గారిని ఒక్కసారి కెమెరా ముందుకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గౌరవనీయులైన మస్తాన్ గారు, అన్న మీరు రండి, మీ వీడియోస్లో చాలా క్లారిటీ నేను చూశాను, మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది, మీలో ఏదో ఒక తెలియని కోణం ఉందన్న, నా ద్వారా అయినా సరే ఇలా 10 మందికి పరిచయం అవుతుందని చెప్పి నన్ను తీసుకొచ్చి ఆవిరి అయిపోతుందేమో అన్న నా జీవితాన్ని ఈ విధంగా ఒక కళాకారుడిగా ఆవిష్కరిస్తున్నటువంటి మస్తాన్ గారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానని. థ్యాంక్స్ అన్న. మీరు కళాకారులు అన్న, మీరు అట్లా చెప్పకూడదు. రుణపడి ఉంటాను. నేను ఒక అది అగ్నిపర్వతం లాంటిది ఒక పవర్ ఉంది. అది ఏమని చెప్పాలో వర్ణించలేను నేను మాటల్లో. సో నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు మాతో పాటు ఇప్పుడు ఇక్కడ పాల్గొని మా మాతృదేవో భవ అనే ఒక టైటిల్ పెట్టి నేను మదర్స్ డే గురించి ఏదో చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ థాట్ వచ్చింది మీరే. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఆ సరస్వతి దేవి కృప అనేది మీలో ఉంది, మీ కంఠంలో ఆ పవర్ ఉంది. నాకు తెలుసు ఆ విషయం. ఈరోజు కాబట్టి రేపైనా సక్సెస్ అవుతారు. సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అన్న. ఇంకా మీరు చాలా ముందుకు పోవాలనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా షోకి వచ్చినందుకు. అమ్మ గురించి 4 మంచి మాటలు. మాతృదేవోభవ. అమ్మా, పిండముగా ఉన్నప్పుడే నన్ను బ్రహ్మాండముగా భావించి అష్టదిక్కులకు వినపడేలా అరచి పంచభూతాలను తలచి నీ పురిటి నొప్పులను జయించి ఈ లోకాన్ని నాకు పరిచయం చేసిన నీకు 100,000,000 వందనాలు తల్లి. స్వర్ణానికి కూడా వర్ణము ఉంది, కానీ జన్మనిచ్చిన నిన్ను వర్ణించడానికి ఈ జన్మ సరిపోతుందా అమ్మా? నిమిషానికి బరువని తెలిసిన నెలల తరబడి మోసి నేల మీదికి చేర్చిన నీకు ఏమి ఇవ్వగలనమ్మా? అమ్మా అనే పిలుపు తప్ప. ఆకాశమంత ఆప్యాయత, పర్వతమంత ప్రేమ, ధరణి అంత దయ, సముద్రం అంత సహనము ఎన్నో కలిగిన నీకు ఏమి ఇవ్వగలనమ్మా? నీ పాదాలకు నమస్కరించడం తప్ప. అమ్మా అనే పిలుపు 2 అక్షరాల పదము కాదు, 100,000,000 దేవతలు కొలువు ఉన్న రథము. అమ్మ అనే పిలుపు ఈ లోకానికి బలమైన శ్లోకము. అది మరచిన రోజు నీకు తప్పదు బరువైన శోకము.
అమ్మా, నీ ఒడిని మించిన గుడి లేదు, నీ నామమును మించిన నోము లేదు, నీ రూపమును మించిన దీపము లేదు, నీ స్థానమును మించిన ప్రస్థానము లేదు తల్లి. అమ్మ అనే పిలుపు పలకడానికి ఇవ్వను సులువు, కానీ వివరాలలోకి వెళ్ళి చూస్తే అది శతకోటి పూజల పుణ్యాలకై తెరచి ఉన్న కొలువు. నింగి తొంగి చూసినా సరే, నేల గోల చేసినా సరే, మరవకు నేస్తమ్మా అమ్మ అనే పిలుపు. అమ్మ అంటే హా అంటే అద్భుతం, మా అంటే మహత్యం. అద్భుతమైన మహత్యమే సోదర. అమ్మ అంటే మరణకాలమందైనా నీవు మరువకు ఆ అద్భుతమైన మహత్యమును. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ. సూపర్, థ్యాంక్ యూ. సూపర్. ఆ లైన్స్లోనే కన్నీళ్ళు అంటే అర్థం చేసుకునేవాడికి అర్థం చేసుకునేంత, అర్థం చేసుకోలేని వాడికి మనం ఏం చేయలేమన్నమాట. నిజంగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను నేను. మీరు చెప్తానే ఆ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మిగతా వాళ్ళ విషయం అయితే తెలియదు నాకు మాత్రం అది మైండ్ బ్లోయింగ్, గూస్ బంప్స్ వచ్చేసినాయి. చాలా థ్యాంక్స్, సూపర్ అన్న. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, గూస్ బంప్స్ అంటే గూస్ బంప్స్ కాదు, అర్థం చేసుకున్న వాళ్లకు అర్థమైనంత అవుతుంది, అర్థం కాని వాళ్లకు మనం ఏం చేయలేము. కానీ మీ యొక్క అభిప్రాయము మన మోహన్ అన్న గురించి కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. అది మాకు బూస్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా మంచి మంచి వర్డ్స్, ఇంకా మంచి మంచి ఆనిముత్యాలు ఆయన నోటి ద్వారా జారుతాయి. అవి ఏరుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ నేను రెడీగా ఉంటాను. వినడానికి మీరు రెడీగా ఉండండి, వీక్షించడానికి రెడీ ఉండండి. లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మాతృదేవోభవ. అన్న, మీరు ఇందాక అమ్మ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పినారు. నా తరపు నుంచి 2 లైన్స్ అమ్మ గురించి చెప్పగలరా? ఖచ్చితంగా చెప్తాను. బ్రహ్మదేవునికి కూడా ఇష్టమైన పదము అమ్మ. అమ్మతో దుడుకుగా మాట్లాడినా సరే, బిడ్డే కదా అని గడ్డం పట్టుకుని భంగపడిన నీ బంగారు గుణానికి పణముగా ఏమి పెట్టగలనమ్మా? నీ పాదాల దగ్గర నా శిరస్సు తప్ప. అమ్మ అంటే ఆ అంటే అద్భుతం, మా అంటే మహత్యం. అద్భుత మహత్యమే అమ్మ. మరణకాలమందైనా మరువక నేస్తమా అమ్మ అనే అద్భుత మహత్యమును. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ. సూపర్ సూపర్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. సూపర్, హార్ట్ టచింగ్. థ్యాంక్ యూ. మంచి లైన్స్. థ్యాంక్ యూ. చాలా చక్కగా అమ్మ అనే పదానికి తనదైన శైలిలో సార్ మోహన్ రెడ్డి గారు మనకి వివరించినందుకు ఆయనకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అమ్మ అంటే 2 అక్షరాలే కాదు, అమ్మ వెనకాల ఉన్న జీవితాన్ని మొత్తం వివరించిన సార్కే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్తున్నాను. అది విన్నప్పుడు నాకే గూస్ బంప్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. సో అమ్మ అంటే ఏంటనేది ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఎక్కువ తెలిసింది. సో I am also proud to be as a mother. So God bless you all mothers. Thank you. ఇప్పుడు మన మధ్యలో మదర్స్ డే కోసం హిందీలో కవితలు చెప్పడానికి శ్రీ అమీరుద్దీన్ అమీర్ సార్ మన మధ్యలో మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. సో ఆయన్ని మనం ఆహ్వానిద్దాం. లెట్స్ వెల్కమ్ సార్ అమీరుద్దీన్ అమీర్ గారు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अमीरुद्दीन अमीर इंडिया कर्नाटक हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ कुवैत में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। कुवैत राइटर फोरम का मेंबर भी हूँ, जिसमें हिंदुस्तान के लगभग सभी भाषाओं में कविताएं लिखी और पढ़ी जाती हैं। मैं हिंदी और कन्नड़ में लिखता हूँ और हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को यौम आज़ादी के दिन मेरी नज़में भी इंडियंस इन कुवैत में शाया होती हैं। आज मदर्स डे का दिन है, इसी ताल्लुक़ से कुछ कहने का मौका मिला है क्रिएटिव मास चैनल के तरफ से, जिसमें हमारे
और रिहाना कोएट फ्लावर्स वालों का ताउन भी शामिल है। अल्लाह हम सब की कोशिशों को कामयाब करे। हर माँ अपने बच्चे पर जान निछावर करती ही है। अल्लाह से दुआ है कि हम बेटों को भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं आज जो कुछ भी हूँ हमारे माँ बाप की मेहनत और उनकी दुआओं से हूँ। तो मेरी आज एक नज़्म मैं अपनी माँ को डेडिकेट करता हूँ। मेरी नज़्म का नाम है माँ। मैं रोता तो रोती थी, मैं हंसता तो हंसती थी। मैं रोता तो रोती थी, मैं हंसता तो हंसती थी। माँ मेरी भूखी रहकर पेट मेरा भरती थी। मैं रोता तो रोती थी, मैं हंसता तो हंसती थी। 9 महीने पेट में ढोया था मुझको लेकर, दर्द से ही वो लाखों तब मैं आया दुनिया पर। 9 महीने पेट में ढोया था मुझको लेकर, दर्द से ही वो लाखों तब मैं आया दुनिया पर। देख कर मेरी खुशी गम वो अपने भुलाती थी। मैं रोता तो रोती थी, मैं हंसता तो हंसती थी। माँ मेरी भूखी रहकर पेट मेरा भरती थी। रोता था जब मैं उठकर सीने से लगाती थी। बेटे मेरे ना रो तू, बच्चे मेरे ना रो तू, प्यार से समझाती थी। मैं रोता तो रोती थी, मैं हंसता तो हंसती थी। माँ मेरी भूखी रहकर पेट मेरा भरती थी। मेरा गम माँ का गम था, मेरा सुख माँ का सुख था। मेरे लिए माँ ने जाने कितने गम को झेला था। मेरा गम माँ का गम था, मेरा सुख माँ का सुख था। मेरे लिए माँ ने जाने कितने गम को झेला था। मेरी खुशी मकसद उसका, मेरी खुशी मकसद उसका। अरे मेरे लिए ही तो जीती थी। मैं रोता तो रोती थी, मैं हंसता तो हंसती थी। माँ मेरी भूखी रहकर, माँ मेरी भूखी रहकर पेट मेरा भरती थी। माँ मेरी भूखी रहकर पेट मेरा भरती थी। आई लव यू माँ, आई लव यू। दुनिया में रहने वाले सभी बच्चों को आज मदर्स डे के मौके पर मेरे तरफ से, मास क्रिएटिव चैनल के तरफ से और ये रिहाना कोएत फ्लावर्स वालों के तरफ से, सबके तरफ से हैप्पी मदर्स डे। बहुत बहुत मुबारक हो। अपने माँ का ख्याल रखिए। చాలా చక్కగా హిందీలో తనదైన శైలిలో అమ్మ కోసం తనకు వచ్చిన పదాలను చెప్పిన సార్ అమీరుద్దీన్ అమీర్ సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే క్రియేటివ్ మాస్ వీడియో ఛానల్ అండ్ రిహానా కువైట్ ఫ్లవర్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మాతృదేవోభవ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు చెప్పిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యూవర్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే క్రియేటివ్ మాస్ వీడియో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరి ఒకసారి మీ అందరికీ హ్యాపీ మదర్స్ డే. గాడ్ బ్లెస్ టు ఆల్ మదర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.